Let's start chapter metals and non-metals. कल आपने जोયું હતું the physical property of metals and non-metals. But only physical property is not sufficient to identify as metal and non-metals, because there are so many exceptions. Diamond is the hardest, still it is non-metal, right? Sodium and potassium are very soft. Generally metals are hard, but sodium and potassium are soft. So it is not give a clear idea to distinguish two substances which are metal and which are non-metal. So for to get clear idea about metals and non-metals, let's see the chemical property of metals and non-metals. Now, chemical properties of metals. Chemical properties of metals. Now, what happened when the metal burn in air? First is chemical property of metals. Chemical properties of metal. એમાં પહેલી property છે metal react with oxygen and what it forms. Any first property is when magnesium આપણે first chapter માં જોયું હતું. फर्स्ट चैप्टर में જોયું હતું ને metal react with oxygen, chemical change માં જોયું હતું. magnesium react with oxygen, यानी when you burn the magnesium ribbon in the presence of oxygen and white dazzling flame is produced, and after burning magnesium you can get some ash, that is the magnesium oxide is formed, right? फर्स्ट चैप्टर માં જોયું હતું આપણે. બધી જ મેટલ છે એ હવે મેં તમને યાદ રાખ્યું. જો આ ચેપ્ટર તમને બરોબર યાદ રાખવું હોય તો પહેલા રિએક્ટિવિટી સિરીઝ યાદ કરવી પડે. યાદ ખબર પડી? કબીર ના કેમેરામાં આજે જરૂર ફેરી ફોટો હશે. પછી કોપરથી પ્રીશિયસ, મર્ક્યુરી, પછી સિલ્વર એન્ડ ગોલ્ડ એન્ડ પ્લેટિનમ. ઓકે, કમ્પલસરી આ સિરીઝ તમને યાદ હોવી જોઈએ. ઓકે, magnesium burn in air with a dazzling white flame. Do all metal react with the same manner? Let's check by performing the following activity. હવે એની માટે તમારે લેવાનું છે you have to take teacher assistance. એટલે ટીચરની હેલ્પથી આ એક્ટિવિટી કરવાની છે. Hold any sample taken above. કોઈ પણ સેમ્પલ્સ લેવાના છે તમારી પાસે. આમાંથી કોઈ બી મેટલ્સ લઈ લો, કોઈ બી મેટલ્સ છે એના સેમ્પલ્સ લઈ લો અને પેર ઓફ ટોંગ એટલે કે ચીપિયાથી પકડવાનું છે અને ફ્લેમની ઉપર કારણ કે એને ગરમ તો કરવું પડે ને, ત્યારે કોઈ પણ મેટલ છે એ ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને એના ઓક્સાઇડ્સ બનાવી દે. કલેક્ટ ધ પ્રોડક્ટ ઇફ ફોર્મ્ડ. સપોઝ મેગ્નેશિયમ છે એ બર્ન થાય તેની product છે you can collect. Let product and metal surface cool down. Which metal burn easily? કઈ metal જલ્દીથી burn થાય? How does the metal surface appear after burning? Okay, these are the few questions. હવે જે almost અહીંયા એક્ટિવિટી છે, આપણે અલગ અલગ મેટલ લીધી, પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, different metals you take and with a pair of tongs and put it on the burner, and mostly all the metal react with oxygen except gold and platinum, silver, gold and platinum. Okay, ખાલી જે નોબલ મેટલ છે એના સિવાયની બધી જ મેટલ છે એ ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરે. તો મેટલ react with oxygen and form metal oxide, એટલે કે બનાવે metal oxide બનાવે. For example, potassium react with atmospheric oxygen and K2O बनावे. Sodium react with oxygen and Na2O बनावे. Calcium react with oxygen and form calcium oxide.
Magnesium react with oxygen and form magnesium oxide. Aluminium react with oxygen. હવે તમને એના પહેલા બેલેન્સીસ ખબર હોવી જોઈએ. મેં બેલેન્સીસ તમને ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં જ કીધું હતું. Al2O3 કેમ? કારણ કે એલિયમની વેલેન્સી 3 છે એટલે 3, ઓક્સિજનની વેલેન્સી 2 છે એટલે Al2O3 થાય. રાઈટ? So and so on. રાઈટ? હવે યાદ રાખો કે જે રિએક્ટિવ મેટલ છે એના ઓક્સાઇડ એટલે કે આ 4 ઓક્સાઇડ જે રિએક્ટિવિટી સિરીઝમાં પહેલા આવે છે એના ઓક્સાઇડ કેન ડિસોલ્વ ઇન વોટર. બાકીના ઓક્સાઇડ્સ છે સોલિડ હોય, ડિસોલ્વ ના થાય. રાઈટ? તો મેટલ ઓક્સાઇડ ડિસોલ્વ ઇન વોટર એન્ડ ફોર્મ મેટલ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો મેટલના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે અને મેટલના હાઇડ્રોક્સાઇડ્સ છે એટલે એને આલ્કલી કહેવાય. જે મેટલના ઓક્સાઇડ્સ પાણીમાં ડિસોલ્વ થઈ જાય અને એને હાઇડ્રોક્સાઇડ્સ બનાવે, રાઈટ, તો એને આલ્કલી કહેવાય. તો મોસ્ટ મેટલ ઓક્સાઇડ્સ આર ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર. ચલો, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ ઇનસોલ્યુબલ, Fe+O2 તો Fe2O3 સમજમાં આવે છે. એલ્યુમિનિયમના ઓક્સાઇડ, આયરનના ઓક્સાઇડ, ઝિંકના ઓક્સાઇડ, ઝિંક રિએક્ટ વિથ ઓક્સિજન એન્ડ ફોર્મ ZnO. मैं यहाँ बैलेंस नहीं करती, बराबर. यहाँ Fe2 છે તો यहाँ 2 મૂકો, यहाँ 3 છે यहाँ 2 છે તો यहाँ 3 છે यहाँ 2 છે તો यहाँ 3 મૂકો, અહીંયા 2 મૂકો તો Fe यहाँ 4 થાય. એટલે બેલેન્સ નથી કરતી, બેલેન્સિંગ તમારે જાતે કરી લેવાનું. ZnO2 અહીંયા O2 છે તો 2 કરો તો ઝિંક અહીંયા 2 કરવાનું. રાઈટ? એટલે કે કબીરના કેમેરામાં આ 4 સુધીના જે ઓક્સાઇડ્સ છે એ પાણીમાં ડિસોલ્વ થાય. બાકીના મોસ્ટ ઓફ મેટલ્સ છે એના ઓક્સાઇડ્સ છે પાણીમાં ડિસોલ્વ ના થાય તો એને મેટલ ઓક્સાઇડ્સ કહેવાય. બટ ધ મેટલ ઓક્સાઇડ્સ which dissolve in water and it form metal hydroxide. ફોર એક્ઝામ્પલ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ છે એ વોટરમાં ડિસોલ્વ થાય અને કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે OH ટ્વાઇસ. તો અહીંયા જો Ca ઓક્સિજન 2 અને હાઇડ્રોજન 2. રાઈટ? હવે મેગ્નેશિયમ છે, મેગ્નેશિયમના ઓક્સાઇડ્સ છે. મેગ્નેશિયમના ઓક્સાઇડ એ વોટરમાં ડિસોલ્વ થઈને મેગ્નેશિયમના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે MgOH ટ્વાઇસ. ગોટ ઇટ? એટલે કે જે રિએક્ટિવ મેટલ છે, રિએક્ટિવ મેટલ આ સિરીઝમાં જે રિએક્ટિવ મેટલ છે ઓક્સિજન સાથે તો કમ્બાઈન થાય. મોસ્ટ ઓફ બધી મેટલ ઓક્સિજન સાથે કમ્બાઈન થઈને એના ઓક્સાઇડ્સ તો બનાવે છે, બધા ઓક્સાઇડ્સ તો બનાવે છે. બધી મેટલ ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને એના ઓક્સાઇડ્સ બનાવે. બટ ઓન્લી જે રિએક્ટિવ મેટલ્સ છે આગળની 4 એના ઓક્સાઇડ્સ છે એ ફરીથી પાણી સાથે રિએક્ટ કરે ને એટલે સમજમાં આવે છે. આ ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને એના ઓક્સાઇડ બનાવે અને આ ઓક્સાઇડ છે ફરીથી વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને એના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે અને ઓક્સાઇડ કહેવાય. OH મતલબ હાઇડ્રોક્સાઇડ કહેવાય. પણ એલ્યુમિનિયમ છે એ ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને એના ઓક્સાઇડ બનાવે Al2O3, પણ એ વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને એના હાઇડ્રોક્સાઇડ AlOH થ્રાઇસ ના બનાવી શકે. એના ઓક્સાઇડ છે એ વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને પહેલા મેટલ છે ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને મેટલના ઓક્સાઇડ્સ બનાવે અને મેટલના ઓક્સાઇડ્સ છે વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને એના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે. પણ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે ઓન્લી રિએક્ટિવ મેટલ્સ જ કરે. રાઈટ? નાઉ કેટલીક મેટલ છે એના ઓક્સાઇડ, કેટલીક મેટલ છે એના ઓક્સાઇડ એ હવે કઈ મેટલના ઓક્સાઇડ બતાવો તમને જેને એમ્ફોટેરિક ઇન નેચર કહેવાય. એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક અને લેડ. એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક અને લેડ is very important, very important. એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક અને લેડના ઓક્સાઇડ એટલે કે એલ્યુમિનિયમના ઓક્સાઇડ, ઝિંકના ઓક્સાઇડ અને લેડના ઓક્સાઇડ. હવે આનું ફોર્મ્યુલા શું થાય? +3 - 2 એટલે કે Al2O3 ZnO NPBO. આ ત્રણેયના ઓક્સાઇડ છે એ એસિડ સાથે બી રિએક્ટ કરે, એસિડ સાથે પણ રિએક્ટ કરે, એસિડ એટલે HCl. અને આ ત્રણ ઓક્સાઇડ છે Al2O3, ઝિંક ઓક્સાઇડ એન્ડ લેડ ઓક્સાઇડ એ બેઝ સાથે, બેઝ એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ, બેઝ સાથે પણ રિએક્ટ કરે. એટલે કે જે ઓક્સાઇડ તમને ખબર છે મેટલના ઓક્સાઇડ્સ છે નોન મેટલ, સપોઝ કાર્બન છે, કાર્બન તો નોન મેટલ કહેવાય.
હવે હવામાં સળગે, કોલસો હવામાં સળગે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનાવે. જે એસિડિક છે, એસિડિક ઇન નેચર હોય એટલે કે હવામાં બહુ બધું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે અને વરસાદ આવે તો H2CO3 જેનું પોઝિટિવ રેડિકલ H હોય એને એસિડ કહેવાય, એટલે કે કાર્બોનિક એસિડ બનાવે, જેને આપણે એસિડ રેન કહીએ, રાઈટ. તો પોલ્યુશન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ એસિડ રેન. તો એના પરથી યાદ રાખવાનું છે કે જો નોન મેટલના ઓક્સાઇડ એસિડિક હોય તો મેટલના ઓક્સાઇડ તો બેઝિક હોય, તો આ એઝ અ બેઝિક હોય. જનરલી બધા જ મેટલના ઓક્સાઇડ બેઝિક હોય, પણ આ ત્રણ મેટલના ઓક્સાઇડ છે એ એસિડિક પણ બિહેવ કરે. ખાલી એક્સેપ્શન છે, આ ત્રણ મેટલના ઓક્સાઇડ છે જો આ બેઝિક છે એટલે એસિડ સાથે રિએક્ટ કરે, અને એસિડિક છે એટલે કે જેની પાછળ OH આવે, જેની આગળ H આવે એને એસિડ કહેવાય, અને જેનો નેગેટિવ રેડિકલ OH- હોય એને બેઝ કહેવાય. તો એ બેઝ સાથે પણ રિએક્ટ કરે છે એ જ ઓક્સાઇડ, અને એ જ ઓક્સાઇડ એસિડ સાથે બી રિએક્ટ કરે છે, એટલે કે જે ઓક્સાઇડ એસિડ અને બેઝ બંને સાથે રિએક્ટ કરે એટલે એને એમ્ફોટેરિક ઇન નેચર કહેવાય, રાઈટ. હવે એના જે ફોર્મ્યુલા છે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં તો બહુ ઓછા ફોર્મ્યુલા આપ્યા છે. હવે આના ફોર્મ્યુલાસ જોઈએ. Al2O3 HCl તો શું થાય? તમારી ટેક્સ્ટબુક હું જ્યારે કરાવતી હોય ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને સ્કૂલમાં આ બધું નહીં કરાયું હોય, રાઈટ, પણ બોર્ડ એક્ઝામમાં ગમે ત્યાં તમે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, એલ્યુમિનિયમનું આપ્યું છે, ઝિંકનું નથી આપ્યું, તો ઝિંકનું એક્ઝામ્પલ તમને બોર્ડમાં પૂછાય, રાઈટ. સો એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ રિએક્ટ વિથ એસિડ ધેન બનાવે સોલ્ટ અને વોટર બનાવે, યાની Al અને C, AlCl. તો +3 - 1 એટલે -1 AlCl3 અને H2O બને. ઇઝ વેરી ઈઝી. આ યાદ રાખજો, કઈ છે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં લેડ નથી આપેલું, તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ખાલી એલ્યુમિનિયમ અને ઝિંક આપેલું છે. એલ્યુમિનિયમ અને ઝિંકના ઓક્સાઇડ છે એ એસિડ એઝ વેલ એઝ બેઝ સાથે રિએક્ટ કરે એટલે એને એમ્ફોટેરિક ઇન નેચર કહેવાય. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે ઝિંક છે, ઝિંક ઓક્સાઇડ એ એસિડ સાથે રિએક્ટ કરીને ઝિંક ક્લોરાઇડ મીનિંગ ZnCl2 H2O બનાવે, ઓકે. અને લેડ ઓક્સાઇડ યાની PbCl2 H2O બનાવે. આને બેલેન્સ કરો, ચલો બેલેન્સ કરીએ એટલે અહીંયા Cl2 છે તો અહીંયા 2 કરો તો H2O થઈ ગયું, રાઈટ. ZnCl2 છે તો અહીંયા 2 કરો તો H2O થઈ ગયું. AlCl3 છે તો અહીંયા 3 કરો, અહીંયા 3 કરીએ તો અહીંયા 2 છે, હાઇડ્રોજન તો 2 છે તો અહીંયા 6 કરવા પડે, તો અહીંયા Cl3 છે તો 2 કરો, Al2 Cl6 હાઇડ્રોજન 6 છે એટલે અહીંયા 3 કરો તો ઓક્સિજન 3 થઈ ગયું, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ ઈઝી. હવે જે આ લખું છું એ ટેક્સ્ટબુકમાં લખી નાખજો કમ્પલસરી. નાઉ એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ રિએક્ટ વિથ બેઝ એન્ડ ફોર્મ સોડિયમ એલ્યુમિનેટ. શું બનાવે? સોડિયમ. હવે તમને બનાવો એલ્યુમિનેટ બને, ઝિંકેટ બને અને પ્લમ્બેટ બને. હવે એલ્યુમિનેટ ને શું કહેવાય? AlO2 - 1, ઝિંકેટ ZnO2 - 2 અને પ્લમ્બેટ PbO2 - 2. આની બેલેન્સીસ યાદ રાખજો. એલ્યુમિનેટ, ઝિંકેટ અને પ્લમ્બેટ. જ્યારે એલ્યુમિનિયમના ઓક્સાઇડ યાની એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ રિએક્ટ વિથ બેઝ એન્ડ ફોર્મ સોડિયમ આને બોલાય સોડિયમ એલ્યુમિનેટ બનાવે, એટલે કે સોડિયમ યાની Na, એલ્યુમિનેટ યાની AlO2 but this is -1 અને Na+1, so NaAlO2 plus શું બને? H2O છૂટું પડે, યાની આ બેઝ છે તો આ એસિડ છે, એસિડ પ્લસ બેઝ સોલ્ટ પ્લસ વોટર, તો આ એસિડ છે તો આ બેઝ રિએક્ટ કરે તો બી સોલ્ટ પ્લસ વોટર રિલીઝ થાય, રાઈટ. હવે બેલેન્સિંગ છેલ્લે કરીએ આપણે, અને સોડિયમ ઝિંકેટ બને, સોડિયમ ઝિંકેટ ZnO2, પણ આ તો -2 છે, આ -1 હતું તો Na2ZnO2 બને. અને સોડિયમ પ્લમ્બેટ અને સોડિયમ ઝિંકેટ કહેવાય. પ્લમ્બેટ PbO2, આ બી -2 છે એટલે અહીંયા 2 આવે, ઓકે. અને H2O રિલીઝ થાય, રાઈટ. હવે બેલેન્સ કરો. સપોઝ અહીંયા
Al2 છે તો અહીંયા 2 કરો તો સોડિયમ 2 થઈ ગયા, તો હાઇડ્રોજન 2 થઈ ગયા, ઓક્સિજન 2 + 1 3, એલ્યુમિનિયમ 2 છે, એલ્યુમિનિયમ 2 થઈ ગયા, સોડિયમ બી 2 થઈ ગયા, ઓક્સિજન 3 4 5 છે, 2 2 4 + 5, yes it's balanced. Okay, first equation balanced થઈ ગયું. હવે Na2 છે તો 2 કરો, ઝિંક 1 છે, હાઇડ્રોજન 2 છે અને ઓક્સિજન 2 + 1 3 છે, 2 + 1 3, hence it is balanced. Na2 છે, Pb, oxygen 2 + 1 3, 2 + 1 3 and hydrogen, hence it is balanced. તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં ખાલી આ જ ઇક્વેશન આપેલું છે, આ બે ઇક્વેશન્સ એક્સ્ટ્રા મેં લખાયા છે, બરાબર, જે આઈસીસી બોર્ડમાં બધું બહુ ડિટેલમાં ચેપ્ટર એ લોકો કેમિસ્ટ્રી યુ કાન્ટ ઇમેજિન કે કયા લેવલનું કરે છે, એ લોકો 11th ના લેવલનું બધું 10th માં કરે છે. ઓકે, તો આ બે ઇક્વેશન્સ નથી આપ્યા પણ આપણે કરવાના છે, બરાબર, જે તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં છે, એક્ઝામમાં આવી પૂછાય ભાઈ, કારણ કે તમને નામ આપી દીધેલા છે કે some metal oxides react with acid as well as base, બંને સાથે રિએક્ટ કરે અને salt plus water બનાવે. We have observed in this activity that all metal do not react with oxygen at the same rate. બધી જ મેટલ છે એ ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને એના ઓક્સાઇડ્સ છે સેમ રેટમાં નથી બનાવતું. Different metals show different reactivity towards oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they can catch fire if it is kept open. હવે આ બે છે ને સોડિયમ અને પોટેશિયમ, એ તો કિંગ ઓફ મેટલ્સ કહેવાય, મતલબ સૌથી રિએક્ટિવ. એને ખાલી હવામાં ખુલ્લું રાખો ને તો ઇટ જસ્ટ સ્ટાર્ટ બર્નિંગ. એને કંઈ ગરમ બી નહીં કરવાનું, ખાલી આમ રાખો ખુલ્લામાં, હાથમાં તો કરાય નહીં, આપણી સ્કિન સાથે પણ રિએક્ટ કરી દે. ઓકે, તો પેર ઓફ ટોંગથી ખાલી તમે હવામાં ખુલ્લું રાખો that it catches fire, it rapidly react with the atmospheric oxygen and catches fire. Hence sodium and potassium kept under kerosene, કારણ કે પાણીની અંદર પણ ઓક્સિજન હોય, right? Hence to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in a kerosene oil. The ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc and lead, magnesium, aluminum, zinc and lead, આ બધા. હવે આ છે, આ બંને મેટલ તો બહુ રિએક્ટિવ છે, પણ મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક અને લેડ આની વાત કરીએ તો ક્યારે પણ કોઈ બી મેટલ્સ લઈએ તો એની જે સરફેસ છે એ હંમેશા एक्चुअल शाइन ना हो, राइट? એને ગરમ કરવાની વાત નથી, ગરમ કરવાની વાત તો બર્નર પર ગરમ કરીએ તો મેગ્નેશિયમનો ઓક્સાઇડ તરત બની છે, પણ મેગ્નેશિયમની રિબિનને તમે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું, ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે મેગ્નેશિયમની રિબિન લીધી હતી અને પછી એને સેન્ડ પેપરથી ઘસ્યું. વાય? બિફોર not using burner, just on the surface of any metal other than sodium and potassium, is a very exceptional case છે, તો બહુ રિએક્ટિવ છે, હવામાં ખુલ્લું રાખે તો બી સળગવા લાગે. પણ બાકીની જ બીજી બધી મેટલ્સ છે જે હવામાં એને ખુલ્લી રાખો, બર્નર પર નહીં, હવામાં ખુલ્લી રાખીએ, when you keep open the other metal that react with the atmospheric oxygen and form its oxide. જેમ કે એલ્યુમિનિયમ મેટલ છે, તમારા ઘરમાં બધાના ઘરે તપેલી છે, એલ્યુમિનિયમની તપેલી હોય, તો કોપરનું વેસલ છે, કોપરની લોટી છે ભગવાનને જળ ચડાવવા માટે, બધાને ખબર છે, તો એ કેમ બ્લેક થઈ જાય છે? કેમ? કારણ કે that metal react with oxygen when exposed to air. જ્યારે હવામાં ખુલ્લી રાખો ત્યારે ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરે. ઓકે, પણ એ સળગવા લાગે ના, પણ આ સોડિયમ અને પોટેશિયમને તો હવામાં ખુલ્લું રાખો તો સળગવા લાગે. Then the reactivity of metal with the oxygen is different. Say sodium and potassium react atmospheric oxygen so vigorously, so fast. So it is to avoid accident, sodium and potassium kept under kerosene oil. પણ બાકીની બધી ઓઇલ મેટલને કેરોસીન ઓઇલની અંદર નથી રાખતા. કેમ? કારણ કે એટમોસ્ફિયરના ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને એના ઓક્સાઇડ્સ એ મેટલની ઉપર લગાવી દે. કે કોપરને ખુલ્લું રાખો તો કોપર કાળી પડી જાય, આયરનને ખુલ્લું રાખો તો એના પર રસ્ટ જામી જાય, એલ્યુમિનિયમને ખુલ્લી રાખો. હવે એવું કહે છે કે આ ચાર મેટલની વાત કરી, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક અને લેડ. અહીંયા આયરનની વાત નથી કરતા.
એટલે કે મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ ઝિંક અને લેડ છે એ એટમોસ્ફિયરના ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને મેટલ ઉપર એના ઓક્સાઇડનું લેયર બનાવી દે. હવે આ લેયર એ સેલ્ફ પ્રોટેક્ટિંગ છે. સેલ્ફ પ્રોટેક્ટિંગ મતલબ સપોઝ આ એલ્યુમિનિયમ છે, એલ્યુમિનિયમ એ હવાના ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને એના ઓક્સાઇડ બનાવી દે. બટ ધીસ ઓક્સાઇડ, લેયર ઓફ ઓક્સાઇડ is closely attached with the metal, so no more fresh metal is available or exposed to the atmosphere. નવી ફ્રેશ મેટલ છે એ ખુલ્લી ના રહે અને એનું ઓક્સાઇડનું લેયર છે એ મેઇન મેટલને ચીપકીને રહે. પણ આયરનમાં શું થાય, લોખંડમાં શું થાય, આ લોખંડ છે, હવે એ એટમોસ્ફિયરના ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને એના ઓક્સાઇડ બનાવે. પણ એના ઓક્સાઇડ છે ને એની સાથે ફ્રેન્ડશિપ જ નથી કરતું. આ મેઇન મેટલ છે એના ઓક્સાઇડ છે, તો ઓક્સાઇડ છે એ હંમેશા ચિપ ઓફ થઈ જાય, એને છોડી દે, એની જે પેરેન્ટ છે એને છોડી દે. ઓક્સાઇડ ખુલી ગયું તો ફરીથી ફ્રેશ મેટલ થઈ ગઈ, ખુલ્લી થઈ ગઈ, ફરીથી ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને એને ઓક્સાઇડ્સ બનાવે. પણ જ્યારે ઓક્સાઇડ્સ બને ત્યારે મેઇન મેટલથી ચિપ ઓફ થઈ જાય. તો every time the fresh metal is available for the oxidation of a metal, hence gradually its surface decreases its thickness. એની જે થિકનેસ છે ઓછી થતી જાય કારણ કે ઉપરનું તો રસ્ટ થઈ ગયું, છૂટી ગયું, ખુલી ગયું, રાઈટ. So that's why millions of rupees is wasted because of the rusting of iron. પણ આયરનનો રસ્ટ છે એને સાફ નથી આપતો. બાકી મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ ઝિંક અને લેડ છે એનો રસ્ટ છે એને સાથ આપે છે. એટલે કે એ સેલ્ફ પ્રોટેક્ટિંગ છે. ઉપર રસ્ટ લાગે એટલે અંદરની જે મેટલ છે મજા કરે, રાઈટ. હવે બધી મેટલ્સ છે એ ડેઝલિંગ ફ્લેમ ના આપે. જેમ કે મેગ્નેશિયમ છે, મેગ્નેશિયમની મેટલ્સ છે એની પરથી એનો ઓક્સાઇડ્સ નીકાળી દો, એને સેન્ડ પેપરથી ઘસીને સાફ કરી દો અને પછી જે મેટલ છે એને બર્નર ઉપર ગરમ કરીએ, મતલબ એને સળગાવીએ તો ઇટ કેન બર્ન એન્ડ વિથ અ વાઇટ ડેઝલિંગ ફ્લેમ. પણ બધા મેટલ્સ શું ફ્લેમ આપે? ના. તમે આયરન જુઓ, આયરનને તમારા ઘરે ચપ્પુ તો હશે, છરી લોખંડની, એને ગેસ ઉપર મૂકો તો શું ફ્લેમ આપે? નો, ઇટ ડઝન્ટ ગીવ અ ફ્લેમ, બટ ઇટ બર્ન વિથ અ રેડનેસ. આખી જે મેટલ છે રેડ થઈ જાય. પણ પછી એ મેટલને ઠંડી થવા દો તો શું દેખાય તમને? એની ઉપર બ્લેક કલરનું કોટિંગ દેખાય. ધેટ ઇઝ એના ઓક્સાઇડ, રાઈટ. જેમ કે કોપર છે, when you burn copper in flame, it doesn't burn with a flame. यानी कोना फ्लेमની, બર્નરની ફ્લેમની અંદર કોપરને નાખો તો it just become red hot, right? It do not produce any flame. But when the metal cool down, its surface turns black. So the blackness, what the thing is copper oxide. तो आ तो vigorously react करे. Magnesium react with flame, यानी high temperature માં ઓક્સિજન સાથે react કરીને flame આપે. પણ આયરન, ઝિંક, એલ્યુમિનિયમ એ કોઈ ફ્લેમ ના આપે, રાઈટ. પણ એની સરફેસ છે એ ટર્ન બ્લેક થઈ જાય, બ્લેક કોટિંગ થઈ જાય, ધેટ ઇઝ મેટલ ઓક્સાઇડ. After performing the activity 3.2, you must have observed that the sodium is the most reactive. हाँ, આપણને એટલી તો ખબર પડી ગઈ કે સોડિયમ અને પોટેશિયમ છે most reactive metal છે, right? Here the reaction of magnesium is less vigorous, implies that it is not reactive as sodium. Magnesium છે એ સોડિયમ જેટલી reactive નથી, એ તો ખબર પડી ને, right? But burning of oxygen does not help us to decide about the reactivity of a zinc, iron, copper and lead. Zinc, iron, copper, lead, આ બધામાંથી સૌથી વધારે કોણ reactive? Zinc વધારે reactive, iron reactive, lead reactive, copper reactive. એકેય ફ્લેમ નથી આપતું અને બધાને બર્નર ઉપર રાખીએ તો કાળું થઈ જાય. તો કઈ મેટલ કોનાથી વધારે રિએક્ટિવ છે? હાઉ યુ કમ ટુ નો? So let's see some more reactions to arrive at conclusions about the order of reactivity of metal. हाँ, એટલે એક તો conclusion આવી ગયો ભાઈ સોડિયમ અને પોટેશિયમ સૌથી વધારે reactive છે as compared to magnesium. પણ મેગ્નેશિયમ કેમ ઉપર મૂકી આયરન અને લેડ કરતા? કારણ કે મેગ્નેશિયમને બર્નર ઉપર સળગાવે ત્યારે ફ્લેમ આપે છે, બાકી બીજી કોઈ મેટલ છે ફ્લેમ નથી આપતી, રાઈટ. What happens when the metal react with water?
સેકન્ડ મેટલ છે, સેકન્ડ ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી સેકન્ડ, metal react with water and form metal hydroxide or metal oxide and release dihydrogen gas. Okay, second property છે. હવે આપણે કે પહેલા તો મેટલના ઓક્સાઇડ જ બને, પણ કઈ મેટલના ઓક્સાઇડ્સ છે એ પાણીમાં ડિસોલ્વ થાય? આગળના ચાર મેં એમાં કીધું ને બધી મેટલ છે ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરીને મેટલના ઓક્સાઇડ્સ તો બનાવે, પણ એ મેટલના ઓક્સાઇડ્સ છે એ વોટરમાં ડિસોલ્વ થાય કોના? કબીરના કેમેરામાં. આગળના ચાર મેટલના ઓક્સાઇડ્સ છે એમાંથી મેટલના હાઇડ્રોક્સાઇડ્સ બને, રાઈટ? તો અહીંયા ફરીથી લખું છું, કબીરના કેમેરામાં આજે જરૂર ફેરી ફોટો હશે એન્ડ કોપર, mercury, silver, gold and platinum, right? હવે તમારે you have to take all the metal one by one and take a test tube. એક ટેસ્ટ ટ્યુબ, બહુ બધી ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની છે, એમાં ઠંડુ પાણી ભરી દીધું છે, કોલ્ડ વોટર. બધામાં હાફ ફિલ બીકર ઓર ટેસ્ટ ટ્યુબ વોટએવર, બીકર લો, ટેસ્ટ ટ્યુબ લો, બહુ બધી બીકર્સ અથવા ટેસ્ટ ટ્યુબ લો and half filled with the cold water, ઠંડુ પાણી લો અને એ અડધી ભરો. And take a small piece of each and every metal and drop into each and every test tube. ઠંડુ પાણી છે, ફર્સ્ટ ઇઝ કોલ્ડ વોટર. તો આમાં સોડિયમ નાખી, પોટેશિયમ, કબીરના કેમેરામાં આજે જરૂર ફેરી ફોટો હશે કોપર. ઓકે, કોલ્ડ વોટર સાથે બાકી નીચે બધી મેટર. નાઉ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ અંદર નાખો તો કોલ્ડ વોટર સાથે શું રિએક્શન થાય? ઠંડા પાણી સાથે. હવે ભાઈ સોડિયમ અને પોટેશિયમ છે તો બહુ જ રિએક્ટિવ છે, તો એ તો ઠંડા પાણી સાથે પણ રિએક્ટ કરી દે. યાની સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ react with water and form its oxide यानी K2O plus release dihydrogen gas K2O, and this oxide react with again water and form hydroxide. એના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે. સમજમાં આવ્યું? કારણ કે એના ઓક્સાઇડ્સ છે પાણીમાં ડિસોલ્વ થાય. મેં તમને કીધું હતું કે આગળની જે ચાર મેટલ છે એના ઓક્સાઇડ બી બને અને વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને એના હાઇડ્રોક્સાઇડ બી બનાવી દે. તો યાદ રાખજો, four metals કબીરના કેમેરામાં they react with, but એમાં બી સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ react with cold water, એટલે કે જેવું ઠંડા પાણીની અંદર નાખો, you know, so reaction is so fast or so vigorous and the release of hydrogen is so fast, so the water from the test tube is splash out of the test tube. એટલો ધડાકો થાય, મતલબ એટલી ફાસ્ટ રિએક્શન છે સોડિયમ અને પોટેશિયમની વોટર સાથે, ઠંડા પાણી સાથે, ઇટ્સ કોલ્ડ વોટર, એન્ડ બબલ્સ, હાઇડ્રોજન जो इवोल्यूशन हाइड्रोजन નો ઇવોલ્વ થવાનો રેટ છે that is so fast that the water splash out of the test tube, so it is dangerous and this reaction is also exothermic also, એટલે કે આ પાણી છે થોડું ગરમ બી થઈ જાય. Okay, now in each and every test tube you just insert thermometer also, કે thermometer બી ચેક બી કરો કે એનું ટેમ્પરેચર કોનું સૌથી વધારે હાઈ જાય છે. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગમાં બધાનું ટેમ્પરેચર, બધા વોટરનું ટેમ્પરેચર સેમ હતું. ओके, नाउ इन कैल्शियम में શું થાય? કેલ્શિયમ ને ઠંડા પાણીમાં નાખો, કેલ્શિયમ છે એને પાણીની અંદર નાખો તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ પ્લસ વોટર હાઇડ્રોજન બને, તો વોટરની અંદર નાખો, આ વોટર સાથેની રિએક્શન ચાલે છે. ઓકે, તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એન્ડ ડાયહાઇડ્રોજન ગેસ રિએક્ટ થાય અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અગેન રિએક્ટ વિથ વોટર એન્ડ ફોર્મ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ઓકે, પણ હવે આ રિએક્શન થી જે હાઇડ્રોજન ગેસ રિલીઝ થયો ને, હાઇડ્રોજન ગેસ રિલીઝ થયો એ આ કેલ્શિયમ મેટલ છે એ રિલીઝડ હાઇડ્રોજન ગેસ સ્ટિક ઓન ધ સરફેસ ઓફ કેલ્શિયમ. હવે આમાં શું થાય ખબર છે? તમે જેવું સોડિયમ અને પોટેશિયમને પાણીની અંદર નાખો ને એવું તરત જ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ comes on the surface of water and haphazardly
મૂવિંગ ઓન ધ સરફેસ ઓફ વોટર, આવી રીતે આ જેમ કે હોય તો આ એના મૂવિંગ આના સરફેસ પર મૂવ કરતું હોય, બીકોઝ તમને ખબર છે બલૂન છે, બલૂનની અંદરથી હવા બહાર નીકળે તો એ કેવી રીતે હેઝાર્ડલી છે, તો આની અંદરથી પણ હાઇડ્રોજન ગેસ બહાર નીકળે છે અને સો ફાસ્ટ, એટલું ફાસ્ટ, સો ધ સોડિયમ or પોટેશિયમ મેટલ જેવું નાખો એટલે ડૂબે નહીં, એની સરફેસ ઉપર જ તરે, ફ્લોટ ઓન ધ સરફેસ ઓફ વોટર એન્ડ મૂવિંગ haphazardly on all the directions, right? But in case of calcium, when you put calcium in the it drawn inside the water, એટલે કે પાણી અંદર ડૂબી જાય and the reaction starts and the hydrogen release stick on the surface of calcium, એટલે કે calcium ઉપર એ જે એના bubbles છે હાઇડ્રોજનના એ સ્ટિક થઈ જાય, so the whole metal becomes so light, એ હલકી થઈ જાય and after some time it comes on the surface of water. સોડિયમ અને પોટેશિયમ નાખતાની સાથે જ સરફેસ પર આવી જાય, પણ કેલ્શિયમ મેટલને સરફેસ ઉપર આવતા વાર લાગે, રાઈટ? તો એના પરથી ખબર પડે કે કેલ્શિયમ એન્ડ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ the reactivity and rate of reaction with the water is so fast and calcium the rate of reaction is comparatively less. Okay, હવે મેગ્નેશિયમ છે, મેગ્નેશિયમ તો ઉપર આવે જ નહીં, મેગ્નેશિયમ છે તો એ નીચે ને નીચે જ રહે અને એના સરફેસ ઉપર બહુ ઓછા એમની અંદરથી જે બબલ્સ નીકળે છે એનો રેટ છે બહુ ઓછો છે. બાકીની કોઈ પણ મેટલ્સ છે, હવે એમાંથી આ તો બબલ્સનો બ્લાસ્ટ છે, સોડિયમ અને પોટેશિયમમાં એટલા બધા બબલ્સ આવે કે હેઝાર્ડલી મૂવ કરે એન્ડ મોસ્ટ રિએક્ટિવ. હવે આની અંદરથી બબલ્સ આવે મતલબ રેટ ઓફ રિલીઝિંગ હાઇડ્રોજન ગેસ. નાઉ મેગ્નેશિયમ બબલ્સ નીકળ્યો, પછી બહુ વાર પછી એક બબલ્સ નીકળે તો સમજમાં આવે છે. તો મેગ્નેશિયમ કેન react with cold water but the rate of reaction with the cold water is less. Okay, તો આ ચાર મેટલ છે એ કોલ્ડ વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને, જે કોલ્ડ વોટર સાથે રિએક્ટ કરે છે ને ચાર મેટલ્સ છે એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે. ઓકે, તો મેગ્નેશિયમ તો આ બધા આ ચાર મેટલ્સ છે એ ઠંડા પાણી સાથે રિએક્ટ કરીને હાઇડ્રોક્સાઇડ્સ બનાવે. હવે આ પાછળની જે મેટલ છે એ તો ઠંડા પાણી સાથે રિએક્શન જ નથી કરતી, તો ફરીથી આપણે કહેવાનું છે હવે all the beaker you fill with half, બધા બીકર લેવાના છે, half fill beaker with the hot water. hot water સાથે રિએક્ટ કરો તો hot water સાથે રિએક્ટ કરીએ તો પણ કેલ્શિયમ મેગ્નેશિયમ આ ઠંડા પાણી સાથે બહુ જ very less react with cold water. મેગ્નેશિયમ કરે પણ બહુ જ કરે. now hot water સાથે કોણ રિએક્ટ કરે? only this four. આ પણ થોડો રેટ ઓફ રિએક્શન એનો હાઈ છે, બાકીની કોઈ મેટલ છે એ હોટ વોટર સાથે પણ રિએક્ટ ના કરે. now steam ઉપરથી યાની વોટર વેપર પાસ કરો તો all the metal react with steam. કઈ મેટલ? આટલી મેટલ છે એ સ્ટીમ સાથે રિએક્ટ કરે. હું જોઈ લઉં કઈ મેટલ છે. lead, copper, silver, gold, lead again. They do not react with steam. तो હવે માંથી સ્ટીમ પાસ કરો તો સ્ટીમ પાસ કરીએ તો એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક અને આયરન react with steam. તે સ્ટીમ સાથે પણ રિએક્ટ કરશે, પણ એ તો કઈ છે નીચેની મેટલ છે, તો બોલો હાઇડ્રોક્સાઇડ બને કે ઓક્સાઇડ બને? ખાલી વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે કે ઓક્સાઇડ બનાવે? ઓનલી ઓક્સાઇડ બનાવે, કારણ કે રિએક્ટિવ નથી એટલે કે વોટરમાં ડિઝોલ્વ ના થાય અને એ ઓક્સાઇડ્સ બનાવે. તો આ એલ્યુમિનિયમ છે એની અંદરથી વોટર છે એનું ગેસિયસ સ્ટેટ એટલે કે સ્ટીમ પાસ કરો તો એલ્યુમિનિયમના ઓક્સાઇડ બને. ઓકે, ઝિંક છે એની અંદરથી વોટર છે એનો ગેસિયસ સ્ટેટ એટલે કે સ્ટીમ પાસ કરો તો ઝિંક ઓક્સાઇડ બને, એનો હાઇડ્રોક્સાઇડ ના બને. પણ મેગ્નેશિયમ છે એની ઉપરથી એ ગરમ પાણી અથવા એ ઠંડા પાણી સાથે બહુ ઓછું રિએક્ટ કરે છે ને, તો એ હોટ વોટર સાથે રિએક્ટ કરો. હોટ વોટર સાથે રિએક્ટ કરીએ તો મેગ્નેશિયમના ઓક્સાઇડ બને
પણ મેગ્નેશિયમના ઓક્સાઇડ છે ફરીથી વોટર સમા ડિઝોલ્વ થાય બીકોઝ એ 4 કેટેગરીમાં આવે છે. તો મેગ્નેશિયમના ઓક્સાઇડ વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને મેગ્નેશિયમના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવી દે. મેગ્નેશિયમના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવી દે. મેં બેલેન્સિંગ નથી કર્યું, રાઈટ? સમજમાં આવે છે? તો બાકીની જે મેટલ છે એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક, આયરન, લેડ અને આ જે મેટલ છે એ તો રિએક્ટ કરતું જ નથી, રાઈટ? અને એલ્યુમિનિયમના ઓક્સાઇડ મળે અને ડ્રાય હાઇડ્રોજન ગેસ રિલીઝ થાય, ડાયહાઇડ્રોજન ગેસ રિલીઝ થાય. હવે તમારે શું કરવાનું? આને પણ હવે એમાંથી હાઇડ્રોજન કેટલો જલ્દી રિલીઝ થાય છે બતાવો તમે. તમારે એક અરેન્જમેન્ટ કરવાનું. હાઉ યુ કેન પાસ વોટર વેપર ઓવર રેડ હોટ મેટલ. સપોઝ એક તમારે ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની છે અને વૂલ છે મોઇસ્ટ વિથ વોટર, એટલે કે આ વૂલ મોઇસ્ટ ઇન વોટર, એટલે કે આ વૂલ છે એને ભીનું કરી દીધું છે, રાઈટ? અને એક આ મેટલ છે, સપોઝ આ લોખંડ છે, ઓકે, આયરન છે. ક્યાં સુધીની મેટલ? એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક અને આયરન રિએક્ટ વિથ સ્ટીમ, એટલે કે આ આયરન છે, ઓકે. હવે આને ગરમ કરો બર્નરથી, આને બી વારાફરતી ગરમ કરતા રહો, આને એકદમ રેડ હોટ ગરમ કરો, લાલ ભૂન. પછી આ વૂલ મોઇસ્ટ ઇન વોટર આને ગરમ કરો તો આ વોટર વાળું છે તેમાંથી વોટર વેપર બને. રેડ હોટ આયરન રિએક્ટ વિથ વોટર વેપર, તો એના જે ઓક્સાઇડ્સ બને એ તો અહીંયા જ રહે. આયરન રિએક્ટ વિથ વોટર વેપર ઇન a gaseous state form Fe2O3 and release dihydrogen gas, એની H2 ગેસ રિલીઝ થાય, ઓકે. બધામાં H2 gases રિલીઝ થાય, બધામાં H2 gases રિલીઝ થાય. એની મેટલ react with water and form dihydrogen gas. હવે જે H2 ગેસ રિલીઝ થાય છે એને ડાઉનવર્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓફ વોટર થી કલેક્ટ કરો બિહાઇન્ડ શેલ્ફ થી, ઓકે. આખું પાણીથી ભરેલું છે એટલે કે આની અંદરથી જે H2 રિલીઝ થયો ને, H2 રિલીઝ થયો અને ગરમ કરો તો Fe2O3 જે આયરનના ઓક્સાઇડ છે ત્યાં જ રહે, પણ જે રિલીઝ થયેલો હાઇડ્રોજન છે that is collected by the downward displacement of water, એટલે કે આની અંદર જે બી બબલ્સ જાય એ હાઇડ્રોજન ગેસ છે, H2 ગેસ છે. તો તમારે જોવાનું કે કોમાં વધારે અને જલ્દીથી હાઇડ્રોજન ગેસ છે એ ફિલ થઈ જાય છે. તો આપણે જોઈએ કે સેમ મેનરથી આપણે એને ગરમ કરીએ છીએ. તો અહીંયા આયરન લીધું, પહેલા એલ્યુમિનિયમ લીધું, તો એની અંદર જે રેટ ઓફ બબલ્સ આવવાનો જે રેટ છે એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક અને આયરન, ઓકે. તો આયરન ને પહેલા એલ્યુમિનિયમનો વાયર મૂક્યો તો એની અંદર જે રેટ ઓફ ઇવોલ્યુશન ઓફ હાઇડ્રોજન ગેસીસ ફાસ્ટર. પછી ઝિંક, પહેલા એલ્યુમિનિયમને ગરમ કરીએ એની અંદરથી વોટર વેપર પાસ કરીએ, આમાં હાઇડ્રોજનના બબલ્સ નીકળે, ઓકે. ઝિંકમાં, ઓકે, અને આયરનમાં, રાઈટ. તો એના પરથી તમને ખબર પડી છે કે કોની રિએક્ટિવિટી કઈ છે. આપણે રિએક્ટિવિટી સિરીઝને આપણે ડિસાઈડ કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો આપણને તો ખબર છે કે સોડિયમ અને પોટેશિયમ છે એને પાણીમાં નાખવાની સાથે જોરદાર ઇફેક્ટ થાય. કેલ્શિયમ છે એ થોડી વાર પછી ઉપર આવે, પણ મેગ્નેશિયમ તો ઉપર ના આવે, એટલે આ ચારની રિએક્ટિવિટી સિરીઝ થઈ ગઈ, બની ગઈ. હવે એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક અને આયરનની વાત કરી કે જેની ઉપરથી વોટર વેપર પાસ કરો તો ડાયહાઇડ્રોજન ગેસ રિલીઝ થાય. અને જે પણ કન્ટેનર છે, મતલબ જે બી બિહાઇન્ડ શેલ્ફની ઉપરનું જે બી ગેસ જાર છે જેની અંદર રેટ ઓફ ઇવોલ્યુશન ઓફ હાઇડ્રોજન યુ કેન ઇઝીલી detect by evolution of hydrogen, so that is a decreasing order of aluminum, zinc and iron, right? હવે નીચેની મેટલ્સ જોઈએ, reactivity સમજમાં આવ્યું? So metal react with water and form metal hydroxide or metal oxide. અને મેટલના હાઇડ્રોક્સાઇડ કોણ બનાવે? ખાલી ને ખાલી સોડિયમ કબીરના કેમેરામાં આ ચારે ચાર છે મેટલના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે, જ્યારે બાકીના ઓક્સાઇડ્સ બનાવે જેમ કે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ Al2O3, ઝિંક ઓક્સાઇડ અને Fe2O3, ઓકે. બાકીની મેટલ્સ છે એ વોટર સાથે રિએક્ટ ના કરે, આટલી ખબર પડી,
પહેલા ઓક્સિજન સાથેની રિએક્શન અને પછી વોટર સાથેની રિએક્શન. What happens when the metal react with acid? Metal react with acid. तो हमेशा metal react with acid and form salt and release dihydrogen gas. હવે અહીંયા સુધીની રિએક્ટિવિટી આપણે ફિક્સ કરી દીધી છે, રાઈટ? હવે જોવાનું કે લેડ કોપર તો એસિડ સાથે રિએક્ટ કરે અને ડાયહાઇડ્રોજન ગેસ રિલીઝ કરે, તો આમાં પણ એની રિએક્ટિવિટી જોવાની અને બબલ્સ કેટલા હાઇડ્રોજન નીકળે છે, હાઇડ્રોજન કેટલા ફાસ્ટ નીકળે છે, એ પ્રમાણે લેડ અને કોપરની રિએક્ટિવિટી સિરીઝ નક્કી થાય. You have already learned that the metal react with acid to give salt and dihydrogen gas. यानी metal plus acid, salt plus dihydrogen gas release થાય. Acid base salt માં આપણે જોઈ લીધું, બરાબર? Collect the samples. In this you have to collect the samples of sodium, potassium, except sodium and potassium. આ નથી લેવાનું, સોડિયમ અને પોટેશિયમ નથી લેવાનું, કારણ કે આપણે એકવાર ડિસાઈડ થઈ ગયું ભાઈ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ સૌથી રિએક્ટિવ છે. સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ નથી લેવાનું, બાકીની બધી મેટલ્સ છે ને કલેક્ટ કરો. Put the sample separately in the test tube containing dilute hydrochloric acid. એટલે કે હવે બી ટેસ્ટ ટ્યુબ લો સેપરેટલી, બહુ બધી ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની જેની અંદર ડાયલ્યુટ HCl ભરેલો છે. ઓકે, તો સોડિયમ પોટેશિયમ નથી લેવાનું, આની અંદર કેલ્શિયમ નાખીએ, મેગ્નેશિયમ નાખીએ, એલ્યુમિનિયમ નાખીએ, ઝિંક નાખીએ. કબીરના કેમેરામાં આજે જરૂર ફેરી ફોટો હશે. કોપર આ તો મર્ક્યુરી તો લિક્વિડ હોય એટલે સિલ્વર, ગોલ્ડ એન્ડ પ્લેટિનમ, અને બધાને ડાયલ્યુટ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડમાં નાખો. તો બધામાં જોવાનું ને ભાઈ આમાં એસિડમાં નાખીએ તો શું થાય, કેલ્શિયમ રિએક્ટ વિથ એસિડ and form its salt, यानी CaCl2 plus dihydrogen gas release થાય. હવે હું જો સાંભળો, હું બેલેન્સિંગ નથી કરતી, બરોબર? હવે Cl2 ને H2 તો અહીંયા 2 થાય, હવે હું આ 2 ના લખું તો તમારે સમજી જવાનું. ઓકે, calcium react with acid and form HCH2O. તો અમારા બબલ્સ બહુ ફાસ્ટ થાય. સમજમાં આવે છે? બબલ્સની જે ઇવોલ્યુશન રેટ છે તમારે જોવાનું, તેના પરથી ખબર પડે કે કઈ મેટલ છે વધારે રિએક્ટિવ છે. એવી રીતે મેગ્નેશિયમ છે રિએક્ટ વિથ HCl and form MgCl2 plus dihydrogen gas release થાય. Aluminum react with HCl from AlCl3 plus dihydrogen gas, તો અહીંયા 6 આવશે. હાઇડ્રોજન અહીંયા 2 છે તો અહીંયા 3 આવે. ક્લોરીન 6 છે અહીંયા 2 આવે, એલ્યુમિનિયમ 2 આવે, રાઈટ? Write the equation of magnesium, aluminum, zinc and iron. Magnesium, aluminum, zinc, ચલો zinc અને iron નું લખવાનું કીધું છે Fe. તો zinc chloride ZnCl2 plus H2 રિલીઝ થાય. iron તો FeCl3 plus H2 રિલીઝ થાય, FeCl3 plus H2. હવે Fe ની વેરિએબલ બેલેન્સીસ છે, FeCl3 પણ બને ને FeCl2 પણ બને. હંમેશા જે મોસ્ટ કોમન બેલેન્સીસ છે એ મેક્સિમમ સાઈડ હોય, મતલબ Fe+3 ઇઝ મેક્સિમમ. તો FeCl3 બનાવવાનું, FeCl2 બનાવશો તો બી રાઈટ પડે, બરાબર? અહીંયા 3 છે અને હાઇડ્રોજન 2 છે એટલે અહીંયા 6 મૂકવું પડે, એટલે અહીંયા 3 મૂકો તો હાઇડ્રોજન 6 થઈ ગયા, 3 2 6, અને ક્લોરીન 6 છે એટલે અહીંયા 2 મૂકો તો Fe2 થઈ ગયા. ઓકે, hydrogen gas is not evolved when the metal react with nitric acids. Okay, હવે આ બધી મેટલ છે એ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, ઓકે, અહીંયા સુધીની જે મેટલ છે એ કોપર આ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જોડે રિએક્ટ નહીં થાય. તો એના પરથી અહીંયા સુધીની તો આપણે રિએક્ટિવિટી સિરીઝ નક્કી કરી નાખી હતી વોટરમાં. તો લેડ રિએક્ટ with acid, so iron પછી લેડ આવી ગયું, રાઈટ? સો આ બધાની અંદર બબલ્સ જનરેટ થાય છે, બબલ્સ નીકળે છે, બધાની અંદર બબલ્સ નીકળે, પણ કોપરની અંદર આ લેડ છે,
લેડની અંદર પણ લેડ ઓક્સાઇડ બને, લેડ છે એને એસિડની અંદર નાખો તો બને PbCl2 H2 રિલીઝ થાય, એટલે કે આમાં પણ H2 રિલીઝ થાય પણ બહુ ઓછું. પણ કોપરમાં તો હાઇડ્રોજનના બબલ, એના પછીની કોઈ પણ મેટલમાં હાઇડ્રોજનના બબલ રિલીઝ ના થાય, means copper do not react with acid. So reactivity series માં એ લેડની નીચે આવે, રાઈટ. હવે છે આપણે એમ કીધું કે બધામાં આપણે કેમ એની મેટલ રિએક્ટ વિથ એસિડ, તો એસિડમાં કેમ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લીધું, સલ્ફ્યુરિક એસિડ લઈ શકીએ, બટ વી કેનોટ ટેક નાઇટ્રિક એસિડ. ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ટેક્સ્ટબુકની અંદર. આપણે કોઈ પણ વખતે મેટલ છે એ નાઇટ્રિક એસિડ જોડે રિએક્ટ ના કરે અથવા મેટલની એસિડ સાથેની રિએક્શનમાં નાઇટ્રિક એસિડ તમે ના લઈ શકો. રીઝન ઇઝ, जो नाइट्रिक एसिड છે ને HNO3 is an oxidizing agent. તો જે વોટર બને ને એનું પણ ઓક્સિડેશન કરીને વોટર, જે હાઇડ્રોજન નીકળે છે એનું પણ ઓક્સિડેશન કરીને વોટર બનાવી દે. એટલે કે ઇન કેસ ઓફ નાઇટ્રિક એસિડ સાથે રિએક્ટ કરો, કોઈ પણ મેટલનું નાઇટ્રિક એસિડ સાથે રિએક્ટ કરો તો હાઇડ્રોજન ગેસ ઇવોલ્વ ના થાય પણ વોટર બને અને ઇટ સેલ્ફ ઓક્સિડાઇઝ અને નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ્સ બનાવે. જેમ કે તમે લીધું છે એલ્યુમિનિયમ છે રિએક્ટ વિથ નાઇટ્રિક એસિડ. હવે હું આને બેલેન્સિંગ નહીં કરું પણ તમારે જોઈ લેવાનું કે એલ્યુમિનિયમ છે નાઇટ્રિક એસિડ સાથે રિએક્ટ કરીને તો એના બનાવે એલ્યુમિનિયમ Al2O3, એના ઓક્સાઇડ્સ બને, H2O બને અને NO2, કોઈ પણ ઓક્સાઇડ નાઇટ્રોજનના કોઈ બી ઓક્સાઇડ બનાવે, NO2, NO, N2O, any kind of oxide can form. એટલે કે પોતાનું પણ ઓક્સિડેશન કરી દે, નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન કરીને એના ઓક્સાઇડ્સ બનાવે, વોટરનું બી ઓક્સિડેશન કરીને, હાઇડ્રોજનનું બી ઓક્સિડેશન કરીને વોટર બનાવી દે અને એલ્યુમિનિયમની બી ઓક્સિડેશન કરીને એના પણ ઓક્સાઇડ્સ બનાવે. એટલે કે બધાનું ઓક્સિડેશન કરે. સો નાઇટ્રિક એસિડ ઇઝ નોટ યુઝડ to detect the reactivity series of આમાં હાઇડ્રોજન નીકળે જ નહીં, હાઇડ્રોજનના બબલ્સ જ ના નીકળે તો how you come to know that which metal is reactive and which is not? બધા અંદર ટેસ્ટ ટ્યુબમાં જ રહી જાય, right? So nitric acid is not used to test the reactivity series of the metal. Only is very important magnesium and manganese, M વાળી બે મેટલ react with nitric acid यानी HNO3 and release dihydrogen gas. એ normal acid ની જેમ જ એ dihydrogen gas release કરે. ખાલી બે જ મેટલ છે એ નાઇટ્રિક એસિડ સાથે dihydrogen gas यानी હાઇડ્રોજન ગેસ રિલીઝ કરે. બાકીની કોઈ બી મેટલ છે એ નાઇટ્રિક એસિડ સાથે રિએક્ટ કરે તો હાઇડ્રોજન રિલીઝ ના થાય પણ વોટર બની જાય because of nitric acid act as an oxidizing agent, right? चलो ये रखिए.